یہ ہماری گاڑی ہے اور ابھی ہم نکلنے والے ہیں ٹوکیو کی طرف. ٹوکیو ٹاور. آج ہمارے دوست، بہت ہی پیارے دوست شاہد مجید صاحب کی طرف سے آج افطاری ہے اور ابھی ہم نکلنے والے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ ٹوکیو ٹاور کے درمیان میں، ٹوکیو ٹاور کے اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غنی الرحمان یوسف زئی حاضر ہے آپ کی خدمت میں جاپان سے. بہت سارے دوست بھائی جاپان آنا چاہتے ہیں، جاپان کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج ویڈیو ان کے لیے ہے، مختصر سی ویڈیو ہوگی، آخر تک دیکھیں ویڈیو. اور آج ہمارے ساتھ جاپان کی معروف ہستیاں، مشہور ہستیاں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ بھی تھوڑا سا اپنے ویو دیں گے اور آپ سے جاپان کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں گے. اور ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پیپل پارٹی جاپان کے صدر اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جی شاہد مجید صاحب کی طرف سے آج افطار پارٹی ہے، اس کے لیے ہم روانہ ہیں. تو پہلے تو میں آپ کو جاپان کے مشہور ہستی جن کا ذکر کروں، الحاج قاری علی حسن صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یوسف زئی غنی صاحب بہت شکریہ. آپ جو ہے دوستوں کو ٹوکیو دکھا رہے ہیں. ٹوکیو جاپان دیکھنے والی کنٹری ہے، بہت ہی پیسفل کنٹری ہے. تو اس لیے جو بھی چاہتا ہے وہ ویزا اپلائی کرے اور ضرور جہاں جاپان میں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک سینٹر تجوید القرآن جاپان جامعہ القرہ میں بھی آپ وزٹ کریں. تھینک یو. قاری صاحب نے بہت مختصر سے آپ کو کہا. جاپان میں جب آپ آئیں ایک قاری صاحب کی طرف بھی وزٹ اور شاید مجید ان کے پاس بھی آپ وزٹ کریں. آپ کو وہ جاپان ٹوکیو اور ایمبیسی کی سیر بھی کروائیں گے. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور جاپان کی مشہور ہستی، بزرگ ہستی، بزرگ کہہ لیں، بزرگوں میں بزرگ ہیں اور جوانوں میں جوان ہیں. تو جیسے وہ پاکستان میں ایک ملتا ہے بوڑھا جوان، اگر اسے سیدھا کریں تو وہ جوان ہو جاتا ہے، الٹا کریں تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو ایسی ایک پیاری ہستی، سب سے پیار محبت کرنے والی ہستی، اور ان کی آواز بھی بہت خوبصورت میٹھی. ان کا لکھنا بھی جاپان میں کسی سے کم نہیں ہے. اگر لکھائی کے بارے میں کہا جائے، صحافت میں کہا جائے، تو لکھائی میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے جاپان میں. اور میں ان سے بھی آپ کو ملاتا ہوں اور وہ بھی تھوڑا سا جاپان کے بارے میں بتائیں گے. بہت پرانے ہیں قاری صاحب. اور وہ جن ہستی کا میں کہہ رہا ہوں وہ بھی جاپان میں بہت پرانے ہیں. دلوں کو تھام لیں، آپ کو دکھانے لگے ہیں ہم. الحاج یہ ہے وہ ہستی، الحاج فؤاد مشتاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں سب سے پہلے تو اسلامی آواز کے چیئرمین غنی یوسف زئی کا بےحد مشکور ہوں، جو آپ کو جاپان دکھا رہے ہیں اور ہمارا تعارف کروا رہے ہیں. جاپان میں آنے کے لیے بس یہ ہے کہ آپ چیٹر لوگوں سے ہوشیار رہیں. کوئی آپ کو ویزے کے معاملے میں دھوکہ دے یا اس سے ہوشیار رہیں. ایمبیسی سے جا کے رابطہ کریں. اور آنے کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس کا جاپانی کورس کریں. اگر پڑھے لکھے ہیں، میٹرک ہیں، انٹر ہیں، تو وہاں کورس کریں اور وہیں سے داخلہ لینے کی کوشش کریں تو آپ کے کوئی نہ کوئی یہاں پہ بڑی وہ کام ہو جائے گا. اور ویسے اگر آپ بزنس مین ہیں تو اپنے طور پہ آپ جناب وہاں ایمبیسی جا کے 7 دن یا 15 دن کا ویزا لگائیں اور یہاں آ جائیں. تو یہ ہے، ہوٹل آپ کو بک کرانے پڑتے ہیں. باقی یہاں پہ اگر آپ کے عزیز و قارب یا دوست احباب ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، ان سے رابطہ کریں. وہ اگر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو وزٹ ویزا بھی دے سکتے ہیں.
कंपनी का वीज़ा भी दे सकते हैं। तो ये है उनकी आपके लिए मदद। बाकी मेरे लिए ये है कि मैं आप सबके यहाँ पे खुशामदीद करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। आप आएँ, हम वेलकम करेंगे। अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है। यहाँ पे जो भी आए सब रिस्क कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आपको भी रिस्क मिलेगा। कोई किसी का रिस्क यहाँ छीन नहीं सकता। अगर अल्लाह ताला ने आपकी रोजी जापान में लिखी है तो आपको जरूर मिलेगी। आप किसी तरीके से भी जापान पहुंचेंगे। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। ये आपने कारी साहब और हाजी साहब के व्यू सुने कि जापान आप आना चाहते हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं। एजेंटों से बचें। जापान एम्बेसी बहुत ताउन करती है। आप जाएं, अगर आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स में मसला हो वो भी आपको वो हेल्प करेगी। यानी कि दूसरी एम्बेसियों से जापान एम्बेसी बहुत अच्छी है, आपके हर लिहाज से आपके साथ ताउन करेगी। और आप आएँ जापान, वेलकम करते हैं आपको। जापान भी दिखाएंगे और आपकी दावतें भी करेंगे, सारा कुछ होगा। पर आए लीगल तरीके से, 2 नंबर तरीके से मत आए। और एक बात और मैं यहाँ बताता चलूँ, जो नए लोग आते हैं उनके लिए, कि वो यहाँ पे 1 हफ्ता या 1 महीने या 3 महीने रहने के बाद फिर हमारे सीनियर हो जाते हैं। तो सीनियर ना होया करें, आगे जिस चीज़ का नहीं पता तो उसके बारे में पूछ लिया करें। अपनी दुआ में याद रखें। फिर हम आपसे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। आमीन। चंद आयत करीमा बरकत के लिए कुरान मजीद की तिलावत करें, इंशाअल्लाह उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नत्वी السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم
कबीर अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस मेरा माही सल्ले अला। रहमत आलम बन कर आया, दोनों जहां पर उनका साया। वो महबूबे रब्बे औला, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला। नहीं बस आपने अपनी आवाज़ से बोला, लेकिन सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाहिद मजीद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज बहुत अरसे बाद दोस्तों को इकट्ठा किया, बिठाया और बहुत अच्छा लगा। शाहिद भाई का, काजी लिसन साहब का, लाजपाल उस्ताद और इंसानी साहब, शाह साहब और सबके नाम नहीं पता, सबको मैं जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आए हैं और बहुत अरसे बाद एक दूसरे का दीदार किया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस फीसा की हिदायत के मुताबिक सफारतखाना जो है वो इस वक्त सबके लिए खुला है। सबके मसाइल जो हैं वो फ़ौरन उनको हल करने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। और कुछ अर्सा पहले हजूर साहब की हिदायत पे एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो डेडिकेट किया गया है कि जिन लोगों को काउंसलर से मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ सवालात आते हैं, कोई चीज़ पूछनी होती है, तो अब वो व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो आज जाने से पहले वो व्हाट्सएप नंबर मैं शायद साहब को भी दे देता हूँ ताकि वो सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें और आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।
फोन किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, पर्सनल नंबर बताते हैं। दूसरे नंबर पर यासीन लुकमान साहब ने कोई मामला था, कम्युनिटी का मामला था, किसी के पासपोर्ट का मसला था, और ये जवाब देते हैं। इनके लिए भरपूर तालियां। सर अपना जो नंबर है वो बात पास है, और आपकी आपकी भरपूर ताली बहुत बहुत शुक्रिया जी शाहिद मजीद साहब, आपका तमाम कराम का, और सानी साहब आपका भी बहुत। मेरे पास तो आप जैसा वो मैं उस तरह का बदतमीज इंसान नहीं हूँ, लेकिन बड़ी ये एक जिसे कहते हैं ना हार्ट वार्मिंग बात है कि लोग मुझे अपने तमाम महबूब जो पाकिस्तानी भाई हैं वो एक छत के नीचे मौजूद हैं, और ये जज्बा जो है ना ये कायम रहता है। हमें इस बात पर इजहार होना चाहिए कि हमारे जो भी मसाइल हैं, मसाइल इंसान के बेसिकली कहाँ से निकलते हैं? ईगो से निकलते हैं। और ईगो जो है ये बेसिकली तकब्बर जो है ना ये ओरिजिनल सिन है। इब्लीस ने अल्लाह ताला का इनकार नहीं किया था, लेकिन उसने तकब्बर किया था, नाफरमानी की थी और अपने आप को सुपीरियर समझा। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखेंगे कि इस्लाम में तकब्बर की, बदतमीज़ी की, रेसिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है, सुपीरियरिटी की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, हम कास्ट नेम वगैरह कैरी करते हैं, कुछ को हिंदू इन्फ्लुएंस है, लेकिन इस्लाम में इसकी बात है। तो एक तो कोई शख्स अपने आप को दूसरे से सुपीरियर न समझे किसी भी जगह से। अगर आपके माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं, या आप एक मिसाल है जापान में रह के बड़े वो काने मोची या वो गाने मोची बन गए, तो ये तमाम दुनिया जो है ये बेसिकली मच्छर का पारी, इसके अंदर ही हम हाथ पैर मारें और हम सब ने जवाब देने आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जब आप, तो इसमें जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, एक होते हैं आपके जज्बात और एक होता है आपका बिहेवियर। अब जज्बात ये हैं कि लेट से आपको किसी की कोई बात बुरी लगी है तो आपके दिल में खटकती रहती है, क्योंकि हम साथ से कहते हैं ना वो बड़ी बेइज्जती होगी या ये होगी, तो फिर साल हर साल वो ग्रज चलती है। लेकिन बिहेवियर जो है ना वो अल्लाह ताला कंट्रोल करता है। फीलिंग अपनी जगह पर, लेकिन किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, किसी को नुकसान ना पहुँचे। और ये इंशाल्लाह सफारत खाने में मैं तो जब से यहाँ पे मेरी यही कोशिश रही है, जो भी आपके जज्बात हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो आपकी पेशेंस बड़ा टेस्ट करते हैं, लेकिन आपने अपनी ऑफिशियल पोजीशन को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये ट्रस्ट है, अल्लाह ताला की तरफ से ट्रस्ट है। इसलिए नहीं है कि हम मतलब लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे। और दूसरा ये है कि जो कम्युनिटी की आपस में एक फेलो फीलिंग है, बड़ी खुशी होती है देख के आप लोगों का जज्बा और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन। और ये बड़ी अच्छी आपने बात की, वो जो है ना कि फ़िरका वारियत से आगे बढ़ा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली देखें ना अल्लाह ताला कुरान मजीद में जब पहले किताब की बात करता था, अल्लाह ताला कहते हैं कि इनको तुम ये कह सकते हो कि इस एक बेसिक चीज़ पे तो हम मुत्तफिक हैं ना, जो कि है मोनोथीज़म। तो अगर अहले किताब के साथ आप बाज़ मामलात में मुत्तफिक हो सकते हो तो फिरके तो फर्क हो ही सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को हवा ना दी जाए। और ये कोई अगर किसी का ये ख्याल है कि ये जन्नत में जाने की शॉर्टकट है तो मेरे ख्याल में नहीं है, उसके बारे में बहस हो सकती है। तो हिसाब बड़ा सख्त है जी, आगे जाके एक एक पाई का एक एक वो जो वाक़या है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर बैठे थे, वो जो था कि जी हम भूख की वजह से, और उन्होंने भी कहा, वो आपको पता ही है कहानी का वजह उसमें। तो उसमें अब वो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको खाना मिल गया तो उन्होंने कहा कि इस लुक़मे का भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मुस्तकिल इसमें खौफ और उम्मीद की उसमें रहना चाहिए। खौफ ये कि हमारा हिसाब होगा, उम्मीद ये नहीं कि डिस्पेयर, क्योंकि शैतान आपको डिस्पेयर की तरफ देती है।
تو باقی یہ ہے کہ جی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور خاص طور پہ جو لوگ جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے یہاں بھی اور بیک ہوم بھی، اور سب سے زیادہ جو ہیلپ کے جن کو ضرورت ہے وہ سفید پوش لوگ جو مانگ نہیں سکتے، ان کی غیرت ان کو اجازت نہیں دیتی، تو ایک دوسرے کے امور پہ نظر رکھیں. مالی اگر کسی کو مشکل ہے، اسی طرح اگر کسی کو بچوں کے رشتے میں مشکل لگ رہی ہے اس کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. صرف اس وقت نہیں کہ جب بندہ وفات کرتے، وہ تو ظاہر ہے ہم سارے کرتے ہیں، لیکن جب زندہ ہے بندہ تو ایک، اور وہ ظاہر ہے اس میں مسجد کی بڑی ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ لوگ دے انکوائر اباؤٹ یو کہ جی آج آپ نہیں آئے، یا اس قسم کا نا اس چیز کو ریوائیو کرنا. اور پھر یہ ہے کہ کمیونٹی کے کچھ سٹینڈرڈز انفورس کرنا، کہ میں نے عرض کی تھی اسلامک سرکل کے پروگرام میں بھی کہ جب ایک آپ کی کمیونٹی کا ایک ممبر ہے تو وہ پھر یہ نہیں ہے کہ کیونکہ وہ آپ کا ہم خیال ہے اور آپ کے وہ اذکار سن کے سر کھل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 20 بندوں کے ساتھ فراڈ کرے تو سب اچھا. تو یہ تھوڑا سا یہ جو ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا، جس وجہ سے تھنگز ہیو بیکم ویری لیکس، کہ خیر ہے، یہ خیر ہے خیر ہے خیر ہے کرتے ہوئے ہم نے بڑے اپنا کام خراب کیا. اور باقی یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا بھی ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے. اور ایک کورس کریکشن ہوئی ہے جوڈیشری کی طرف سے، کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، اور اس پہ لیکن یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہر خاص عوام کو یہ احساس تھا. میں تو صرف اسکول میں تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن مجھے آج تک کوئی ایسا پتہ نہیں ملا جس نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا تھا یہ، اور ماشاء اللہ بڑی قدابر شخصیت ہے، بڑی ان کی کنٹریبیوشنز ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ایگزامپل ہے فالو کرنے کی تو بس یہ ہے کہ کچھ اسکیٹرڈ تھاٹس ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جناب، بہت بہت شکریہ. کچھ بھی 4 منٹ ہم نے ایکسٹرا وہ بنانے کی بڑی ایک انچ کا ہاتھ نہیں دکھا کر 2.5-3 گھنٹے کی ماشاء اللہ ویڈیو بنا. اور یہ ہمارا جو نوجوان ہے کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں، میں تو سے کہہ رہا تھا کچھ کھایا پیا کرو، بالکل وہ جو ایک پون ہاشی اس طرح ہو گئے. تو یہ ہے جی کہ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی فیملیز کو سب کو. بٹ میک دس کنیکشن، ینگ لوگوں کو بھی اکٹھا کریں. کوائٹ اے چیلنج، ینگ لوگ جو ہیں ان کو زیادہ آج کل دلچسپی نہیں ہے، ان کے پاس ویڈیو گیمز اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج. باقی نوجوانوں کو میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہ بچوں کو بہت ینگ ایج میں انٹرٹینمنٹ کے بجائے قرآن مجید کی حفاظت کرے. اور قرآن مجید کا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت وہ ایک جب انسان اس میں چلا جاتا ہے تو پھر آگے وہ معاملات خود ہی درست ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو